పాజిటివ్ థాట్స్ రావాలా. సో వాట్ ఆర్ ద నెగటివ్ థాట్స్? నెగటివ్ థాట్స్ అంటే ఏంటి? దాని డెఫినేషన్ ఏంటిది? చెడు ఆలోచన, బ్యాడ్, ఒక రకంగా బ్యాడ్, రైట్? బ్యాడ్ ఆలోచన. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఉదాహరణకు, యు లాస్ట్ యువర్ జాబ్, someone will die. Okay, means you are telling reality or negative thoughts? So somebody will die. You will lost. You will lost. I will అంటే ఏమన్నా జరుగుతుంది, ఏమన్నా బ్యాడ్ జరుగుతుంది. నెగటివ్ థాట్స్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా బ్యాడ్ జరుగుతుంది, చెడు జరుగుతుంది, రైట్? చెడు జరుగుతుంది, బ్యాడ్ జరుగుతుంది. ఆన్ చేసినావు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ లూజ్ యువర్ హౌస్. సో మంచిగా చూస్తే వాట్ ఆర్ ద నెగటివ్ థాట్స్? क्या होता है नेगेटिव थॉट्स? क्या रहता है? वी शुड नो इट ప్రాపర్లీ. ఏం జరుగుతుంది అంటే ఏముంటుంది? నెగటివ్ థాట్స్ అంటే జనరల్గా ఏమవుతుంది? సరే, ఎందుకు వస్తాయి ఆలోచనలు? దాని కారణం ఏంటిది? వాట్ ఆర్ ద రీజన్? క్యూ ఆతే ऐसा? बुरे विचार, निगेटिव विचार, नकारात्मक. लेकिन क्या रहता है वो एक्चुअली? जैसे ఈ सेड లాస్ట్ మై జాబ్, ఐ విల్ లాస్ట్ మై జాబ్. నా ఉద్యోగం పోతుందేమో, పోయింది కాదు, పోతుందేమో. నెగటివ్ థాట్స్, పోతుందేమో, ఫ్యూచర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇదేంటిది? ఫ్యూచర్. పడతలేదు ఇవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యూచర్ నేను తీసుకుంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యూచర్ గురించి, రైట్? ఫ్యూచర్, భవిష్యత్తు కొరకు మనకు భయం. సో ఒక రకంగా చూస్తే ఏంటిది ఇవన్నీ? ఫియర్. వాట్ ఈస్? ఐ విల్ లాస్ట్, ఐ విల్ లూజ్, నాది పోతుంది, నా దగ్గర ఉన్నది పోతుందేమో. అది ఒక రకమైన ఏంటిది? అది దాని రియల్ రూపం ఏంటిది? ఫియర్, భయం. సో निगेटिव थॉट्स रियल रूप में जो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते, नकारात्मक, उसके पीछे क्या रीजन है? फियर, डर, भयम. ऐसा होगा, फॉर एग्जाम्पल, एक्सीडेंट होगा, मेरा जॉब जाएगा, मेरा पैसा जाएगा, मेरा नाम जाएगा, मेरा पद जाएगा, बीवी जाएगा, बच्चा जाएगा, बच्चे जाएंगे, फैमिली जाएगा, कुछ तो भी जाएगा. फॉर व्हाट? फियर. सम विल लूज और लास्ट, राइट? लास्ट, वी विल लूज और लास्ट. పోతుంది ఇన్ ఫ్యూచర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన దగ్గర ఏమేమి ఉన్నది పోతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన దగ్గర పేరు ఉన్నది, నేమ్, ఓకే? ఫేమ్, వీఆర్ వెరీ ఫేమస్. ఫేమ్, మనీ. ఏమేమి పోతుంది? మనీ. రెస్పెక్ట్ ఉన్న రిలేషన్స్ పోతాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, లైఫ్ పోతుంది. लाइफ मीन्स प्राणम, जीवम. मतलब क्या है? लाइफ का मतलब जीवन. अने एक तरीके से द फियर ऑफ डेथ, मरणम. फियर ऑफ डेथ, मरणम. అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? లైఫ్ ఈజ్ నో మోర్. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ లైక్ వాట్? నెగటివ్ థాట్స్. These all are
निगेटिव थॉट्स। अब हमारे पास जो है वो जाने का डर जो है। अब समझो तुम्हारे पास नहीं है, 1 रुपए नहीं है, चवानी भी नहीं है, अट्टानी नहीं है, अट्टानी तो छोड़ो, చవానీ भी नहीं है। చవానీ అంటే ఏంటి? చారానా। ఇప్పుడు చారానా లేదు కదా, ఉందా? चार आना, 3 आना, 2 आना, 1 आना, 1 आना नहीं है, 2 आना नहीं है, 3 आना नहीं है, 4 आना भी नहीं है। चलो चवानी जाने का नहीं है, लेकिन जाने का चवानी भी नहीं है, चवानी नहीं है तो चवानी जाने का कोई डर है? जो हमारे पास नहीं है वो जाने का डर रहता नहीं। మన దగ్గర లేనిది పోయే భయం ఏమన్నా ఉంటుందా? फॉर एग्जाम्पल నువ్వు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నావు, पैदल जा रहा है और जेब में 1 रुपए नहीं है, ना तुम्हारे गले में ना कोई चेन है, ना कोई सोना है। हिंदी కూడా అర్థమవుతుంది కదా? We don't have any ornaments, gold, money, कुछ भी नहीं है। तो फिर रास्ते में जाते जाते तुम्हारे को कुछ लगेगा? कुछ नहीं। चोर का डर नहीं लगता, कोई आके कोई लूट लेगा, ఎవరైనా వచ్చేమన్నా దోచుకుంటారని అనిపిస్తుందా? ఎందుకు? రూపాయి చవ్వాनी नहीं है जेब में, तो कौन सा डर लगेगा? फॉर एग्जाम्पल डेथ का डर रहेगा। क्यों? कोई शेर वेर आ जाएगा, कोई सांप काटेगा, क्योंकि लाइफ है इसलिए डेथ का डर है। ప్రాణం ఉంది కాబట్టి ప్రాణం పోతుందన్న భయం, మనీ లేదు కాబట్టి మనం పోతుందన్న భయం లేదు, గోల్డ్ లేదు కాబట్టి గోల్డ్ పోతుందన్న భయం। వీ డోంట్ హ్యావ్ మనీ, వీ డోంట్ హ్యావ్ గోల్డ్, సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఫియర్ ఆఫ్ లూజింగ్ ది ornaments or gold or money, right? Any doubt? जो हमारे पास नहीं है वो जाने का कोई डर है नहीं है। There is no fear of losing something which we don't have। हमारे पास जो नहीं है उसका जाने का कभी डर नहीं रहता। समझ में आ रहा है ना? हमारे पास जो है वही जाने का डर रहता, that is negative। जैसे बीवी है, बच्चे है, पैसा है, जॉब है, गोल्ड है, लैंड है, घर है, गाड़ी है, बाइक है, अंगूठी है, वैलेट है, मोबाइल है, तिजोरी है, ये जाने का डर रहता। अगर है तो जैसे कोई गरीब फुटपाथ पे है, उसको उसका कंपनी जाने का डर रहता। हाँ, सैमसंग कंपनी समझो डूब रहा है, तो इसको कोई डर है? ఉందా ఏమన్నా? ఫుట్పాత్ పైన కూర్చున్న వ్యక్తికి ఏమన్నా ఉంటుందా భయం? ఎందుకు ఉండదు? क्योंकि उसका है ही नहीं, आईने गाने का। समझ में आया? आईफोन गिर गया, इसको कोई डर है? फूट गया, इसको कोई डर है? क्योंकि इसका नहीं है, इसका नहीं है। तो अभी ఒక పెన్ను తీసుకోమని చెప్పండి, ఎవరున్నారు? మార్కర్, ఇది కూడా వాడతలే, రైట్? కూర్చో కూర్చో, ఎవరన్నా వస్తా। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास जो नहीं है उसका कभी डर, जो है उसी का डर लगता है। जो है हमारे पास उसी का डर लगता, हमारे पास जो नहीं है उसका डर नहीं लगता। तो निगेटिव थॉट्स क्या है? डर है एक तरीके से, डर। अब डर क्या है? व्हाट इज अ फियर? फियर जो हमारे पास है, जो हमारे पास है। और 2 तरीके से, वन मोर टाइप। जैसे एक तो हमारे पास जो है व्हाट वी हैव, व्हाट वी हैव, और दूसरा क्या है? व्हाट वी डोंट हैव అండ్ వీ వాంట్ దట్। हमारे पास అంటే మన దగ్గర ఏవైతే ఉన్నాయో అది పోయే భయం। షర్ట్ ఉంది, షర్ట్ పోతుంది, వాచ్ ఉన్నది, వాచ్ పోతుంది। हमारे पास जो है उसका जाने का डर, और जो नहीं है अगर तुमको चाहिए तो उसका ना मिलने का डर।
समझो गर्लफ्रेंड है और तुम चाहते, अब डर क्या है? వేరే వాళ్ళతోటి మ్యారేజ్ అవుతుందేమో, అవుతుందో కాదో, సంథింగ్ ఆ అంటదో లేదో, ఎస్ అంటదో లేదో, राइट इट। और तुम्हारे को जॉब है, अब जॉब मिलता कि नहीं मिलता। अब डर भी दो तरीके से, फियर इज ऑफ टू टाइप्स, जो हमारे पास है वो जाने का डर, और जो हमको चाहिए वो ना मिलने का डर। మనకి ఏదైతే కావాలో అది దొరకదన్న భయం। ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాయంత్రం కోటర్ దొరుకుతుందా లేదా, కోటర్కు డబ్బులు దొరుకుతాయా లేదా, కోటర్ దొరుకుతుందా లేదా, కోటర్కు డబ్బులు దొరుకుతాయా లేదా, అర్థమైంది కదా? భయమా? ఏం కావాలా? కోటర్ కావాలా, మందు కావాలా, సిగరెట్ కావాలా, దొరుకుతుందా లేదా? ఎందుకంటే డాడీ ఏమో వద్దంటున్నాడు, మమ్మీ ఏమో తిడుతున్నది, సో ఏమవుతున్నది? దొరుకుతుందా లేదా, సాయంత్రం ఇస్తుందా లేదా, ఫోన్పే చేస్తుందా లేదా, గూగుల్ పే చేస్తుందా లేదా, ఇప్పుడు కావాలంతే। ఇప్పుడు నాకు కావాలా అమౌంట్, కోటర్కు డబ్బులు కావాలా, దొరుకుతాయా? సో దొరకదన్న భయం। వాట్ వీ హ్యావ్ ద ఫియర్ ఆఫ్ వాట్ వీ వాంట్, వెదర్ వీ విల్ గెట్ ఆర్ నాట్। समझ में आ रहा है? जो हमको चाहिए वो मिलता या नहीं मिलता, इसका डर। ఉన్నదేమో పోయే భయం, కావాలనుకున్నదేమో దొరకదన్న భయం। यही నెగటివ్ థాట్స్, దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద నెగటివ్ థాట్స్। గాట్ ఇట్? అర్థమవుతుంది ఎవరికైనా? బ్యాక్ సైడ్ అందరికి అర్థమవుతుందా? ఉన్నది పోతుందన్న భయం, కావాల్సింది దొరకదన్న। ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ డాడీకి మీ తాతకు 10 ఎకరాలు ఉన్నది భూమి, మీరు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు, ఇప్పుడు ఏంటిది? నా పేరు పైన భూమి వస్తుందా రాదా? ఇక దాని కొరకు గడగడ లోపల ఏదో ఏదో చేస్తూ ఉంటాం, భయం। మొత్తం పెద్ద అన్నయ్య తీసుకుంటాడా, చిన్న తమ్మునికి ఏమన్నా వస్తుందా, భయమా కదా? 10 ఎకరాలు ఉన్నది, ఇద్దరు అన్నదమ్ములు, పెద్దన్న చూస్తున్నాడు ప్రస్తుతానికి, నువ్వేమో సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వెళ్తున్నావు, నువ్వేమో డాక్టర్ అవుతున్నావు, ఆయనేమో భూమిని చూస్తున్నాడు। ఇప్పుడు నీ భయం ఏంది? ఇటు నుండి వచ్చే డబ్బులపైన నీకు పెద్దగా దృష్టి లేదు, నీ దృష్టి ఏడున్నది? ఆ 10 ఎకరాల నుండి 5 ఎకరాలు నాకు వస్తాయా రావా, దాని కొరకు మన పంచాయతీ స్టార్ట్। ఇటు వస్తున్నది, ఇటు మన దగ్గర ఉన్నది, దాని గురించి మనకి పెద్ద దృష్టి లేదు, మన దృష్టి అంతా 10 ఎకరాల పైనే ఉంటుంది। अगर चाहिए तो एक दो एकड़ ज़्यादा मिले तो और अच्छा, क्योंकि मारुति के जगह पे फिर मर्सिडीज ले सकते, అంతే కదా? మారుతి దగ్గర ఏం తీసుకోవచ్చు? मर्सिडीज తీసుకోవచ్చు, और 1 एकड़ ज़्यादा, क्योंकि क्या करेगा वो, काम कर करके क्या करेगा? क्योंकि मेरे को ऑफिशियल में रेवंती रेड्डी से मिलने जाना पड़ता, कभी कभी मल्ला रेड्डी से मिलने जाना पड़ता कि नहीं? तो मेरे पास कौन सा चाहिए? मर्सिडीज चाहिए। నా దగ్గర ఏముండాలా? మర్సిడీస్ ఉండాలి। అన్నది ఏం చేస్తున్నాడు? వ్యవసాయం చేసుకుంటాడు, రైతుకి ఏం అవసరం? సైకిల్ అయితే बहुत हो गया, एटलस। सो हमारा और ग्रीड थोड़ा और ज़्यादा, అర్థమైందా? మన గ్రీడ్ ఎట్లుంటుంది, మన స్వార్థం ఎట్లుంటుంది? ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ। 5 ఎకరాలకైతే ఉన్న దృష్టి, किसी भी हालत में 5 एकड़ छोड़ने का कोई सवाल, దాని గురించి ఏమన్నా కానీ, అంతేనా? నువ్వు ఒక్కనివేనా ఇంట్లో? నువ్వు ఒక్కనివేనా? ఇద్దరా? దాని గురించి कुछ भी करेंगे। ఉన్నదైతే కావాలా కంపల్సరీ, ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ అయితే ఇంకా బెస్ట్, ఇంకా పూర్తిగా అయితే ఇంకా బెస్ట్, పూర్తిగానే మొత్తం। ఎందరికి కనిపించేది పూర్తి కావాలని? అందరికి కనిపిస్తుందా? డోర్ బంద్ చేసి, అర్థమైందా? गॉट इट? सो ये क्या है? ये डर है, दैट इज
व्हाट इज दैट? फियर, निगेटिव थॉट्स। चाहिए, जो हमको हमारे पास नहीं है वो चाहिए, जो हमारा नहीं है वो चाहिए. అంటే మన దగ్గర ఉన్నది పోతుంది అన్న భయం, కావాల్సింది దొరకదన్న భయం. ఇక పక్కలోకి ఫోన్లు చేస్తూనే ఉంటాం. ఇంటి పక్కలోకి అన్న ఏం చేస్తున్నాడు, ఎట్లా చేస్తున్నాడు, మరి భూమి ఏమైపోయింది, అది జరా ఇండైరెక్ట్గా, డైరెక్ట్గా అడగము కానీ ఆయన ఏమంటాడు, అరే మీ అన్ననే అడుక్కోమంటాడు. అందుకని మనం ఏం చేస్తాం, జర ఆజుబాజు వాళ్ళకు, అరే ఎట్లున్నారా, ఏం కదా, ఏం అన్న కలిసిండా, ఈ మధ్యలో కలిసిన వాళ్ళు, ఇవన్నీ చాలా చిన్న చిన్నగా అట్నుండి ఇట్నుండి కొంచెం करते करते कोशिश. हाँ, जैसे शाम हो गई कि हमको जुगाड़ इसका भी करते ना, बीवी को कॉल करेंगे, बोलेंगे इधर पेन వస్తున్నది, ఒక ఇంజెక్షన్ తీసుకోవాలా, నొప్పి వస్తున్నది, తలంతా తిరుగుతున్నది, అంత ఎట్లనో అనిపిస్తున్నది, భయం భయం అనిపిస్తున్నది. ఒక ఈసీజీ తీసుకుంటా, ఒకటి ఇది చేస్తా, ఓ ఎక్స్రే తీస్తా. అందుకని ఏం కావాలా, డబ్బులు కావాలా. తల్లిని, తండ్రిని, బ్రదర్ను, సిస్టర్ను, ఎవరు ఉంటే వీళ్ళు ఈ సర్కిల్ అయిపోతే నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్, ఆ సర్కిల్ అయిపోతే ఇప్పుడు ఒకసారి కలిసినైనాను, నంబర్ తీసుకున్నాం, జర ఉన్నది, జర బండి బిండి ఉన్నది, BMW ఉన్నది, ఏం లేదు సార్ ఇట్లా చాలా ఇబ్బంది అయింది, ట్రాఫిక్ పోలీస్ పట్టుకున్నాడు, ఇవేగా చెప్తాం. బండి ఆగిపోయింది, పెట్రోల్ లేదు, ఇవేనా చెప్పేది? ఇన్నే సార్, బండి ఆగిపోయింది, పెట్రోల్ లేదు, బస్ ఎక్కినా టికెట్ లేదు అంటే ఇక ఆన్ స్పాట్ ఆడ ఆలోచించే ప్రసక్తి కూడా లేదు. ఆలోచిస్తారా? ఎవరైనా ఆలోచిస్తారా? ఇట్స్ ఓకే, చలో भाई, भूल गया, वैलेट भूल गया घर में, जेब में डाला था, लेकिन वो जेब में डाला कि अलमारी में रह गया कि टेबल पे रह गया. हमको ఇవన్నీ చెప్తామా చెప్పమా? एक्सक्यूजेस आल आर सब बहाने, हर तरीके का बहाना बनाते. अमिताभ बच्चन से सबसे बड़े एक्टर अल्कोहलिक इज अ बिग एक्टर. अमिताभ बच्चन इज सुपरस्टार అండ్ ఆల్కహాలిక్ ఈజ్ మెగా సూపర్ స్టార్. మెగా ప్లస్ సూపర్ రెండు కలిపితే అమితాబ్ బచ్చన్ ప్లస్ చిరంజీవి, రెండు కంబైండ్ అయిపోతాయి. వన్ ఆల్కహాలిక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అడిక్టెడ్ పర్సన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ హీరోస్, దట్ ఈజ్ అమితాబ్ బచ్చన్ అండ్ చిరంజీవి. సూపర్ స్టార్ అండ్ మెగా స్టార్, మెగా सुपर स्टार. क्यों, सही है नहीं है? अंतेना, करेक्ट है? मेगा सुपर स्टार, क्योंकि हर तरीके का एक्शन, हर तरीके का बहाना, एवरीथिंग, ऐसा कोई रोल नहीं है जो ना कर सके. हर रोल कर लेता. अल्कोहलिक जो एडिक्टेड पर्सन है, किसी भी चीज का एडिक्शन, नॉट ओनली अल्कोहल, कोई भी चीज का अगर उसको एडिक्शन हो गया, फिर वो ऐसा एक्टर हो जाता कि उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता. हाँ, डॉन को पकड़ना, क्या है डायलॉग? डॉन को पकड़ना मुमकिन है, लेकिन अल्कोहलिक को और एडिक्टेड को पर्सन को पकड़ना, पूरा पानी पिला दे. समझ में? हम कितने बहाने बनाते, सब बहाने, एवरी एक्शन, और बिना ऐसा किए स्टार्ट, विदाउट, व्हाट इज उसको क्या बोलते हैं? हाँ, क्लैप, क्लैप, हाँ ऐसा रख के एक्शन, इसको बोलने की जरूरत शुरू हो जाता. हमारा 24 आवर्स एक्शन, 24 घंटे हमारा एक्शन चलते ही रहता, क्योंकि सवेरे उठने से लेके पूरा ध्यान वही तंबाकू के ऊपर, वही सिगरेट के ऊपर, वही अल्कोहल के ऊपर, वही ड्रग्स के ऊपर, वही चीज के ऊपर है हमारा ध्यान, पूरा ध्यान टोटल. सो हमारा एक्शन कब से शुरू होता? मॉर्निंग 4 o'clock एक्शन से ही उठते. इज इट ट्रू? एक्शन से उठते नहीं उठते? एक्शन इनबिल्ट है. समझ में आ रहा है? అర్థమవుతుందా? ఏమన్నా ఉన్నదా మీరు చేయని పాత్ర? అమితాబ్ బచ్చన్ నుండి, అక్షయ్ కుమార్ నుండి,
మహేష్ బాబు నుండి ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్త హీరోలు ఎవరున్నారు? అల్లు అర్జున్. అన్నీ చేసేస్తాం. డాన్స్ కూడా ఒకటి పడ్డదంటే మిథున్ చక్రవర్తి డిస్కో డాన్సర్. ఇంకా రితిక్ రోషన్, ఎన్టీఆర్. ఇది పడాలి అంతే. ఇది పడ్డదంటే మన డాన్స్ స్టార్ట్. ఇక మనం ఎవరికి వినేది లేదు అంతే. ఆ డీజే ఉన్నా లేకున్నా మన డాన్స్ స్టార్ట్. అర్థమవుతుందా? ट्रू और रॉन्ग? सही है गलत है? सही है. सो वो निगेटिव थॉट्स क्या है? एक तरीके का डर. आई नीड. సో 2 तरीके का डर है. 2 రకాల భయం. ఏమేం భయం? ఏమేం చెప్పినా? एक चीज है हमारे पास, वो है जाने का डर है, नहीं है ना मिलने का डर है, लेकिन चाहिए. अब मुझे बताओ, टेल मी व्हाट यू हैव. तुम्हारे पास क्या है? व्हाट यू हैव. क्या है तुम्हारे पास? क्या है? अब इसका आंसर दो. हाँ, लाइफ है. चलो, एक लाइफ है. और क्या है बोलो? ఇంకేమున్నాయి? రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఫ్యామిలీ ఉన్నది. ఇంకా రిలేషన్షిప్. ఓకే, ఇది ఫ్యామిలీలో వచ్చేసింది. హెల్త్ ఉన్నది. ఓకే. వాట్ యూ హ్యావ్? మనీ. మనీ, फेम, नेम, ये है तुम्हारे पास? ఉన్నాయా? ఎందరి దగ్గర ఉన్నాయి? అందరి దగ్గర ఉందా? అందరి దగ్గర ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. మనం ఏం డిస్కషన్ చేస్తున్నాం? వాట్ వీ హ్యావ్. हमारे पास क्या क्या है. సో हमारे पास लाइफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली है, वेल्थ है, हेल्थ है, मनी है, फेम है, नेम है. ఉన్నాయా? वो बड़ा पियक्कड़ है. ये नेम है. పేరు ఏమున్నది? బెవడా. ఏం పేరు ఉన్నది? అది పోతుందన్న భయమా, లేకపోతే అది పోవాలన్న భయం? పోతలేదన్న భయం. పోతలేదన్న భయం. పోతలేదన్న భయంతో ఇంకొక పెగ్ ఎక్కువ ఇస్తామన్నాడు. క్యూ ఐసా బోల్ రా మే అచ్చా నేను बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं बुद्धा हूँ, मैं महावीर हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा क्यों बोल रहे लोग? నన్ను ఇట్లా ఎందుకు అంటున్నారు? అర్థమైందా? ये कब जाएगा? वो नहीं जाएगा तो टेंशन आएगा, टेंशन आएगा तो कोटर आएगा, कोटर आएगा तो नशा आएगा, नशे में टुन हो जाता, फ्लैट. अंतेना? राइट? नॉट ट्रू? सो ये हमारे पास है. जैसे लाइफ है, ये हमारे पास है. उदाहरण के लिए अंतेना? लाइफ ఉందా అందరికి? ప్రాణం ఉన్నదా? ऐसा कोई है जिसके पास लाइफ नहीं है? ఎనీవన్ ఇస్ దేర్? అందరి దగ్గర ఉంది కదా. సో అది పోతుంది అన్న భయం. సో అది పోతుంది అన్న భయం అంటే నువ్వు తెచ్చుకున్నావు కదా, అది పోతుంది అన్న భయం. అంతేనా? సో అది తెచ్చుకున్నామా? అది నీదా? ఎవరిదా? లైఫ్ పోతుందన్న భయం చాలా పెద్ద భయం. అది ఉంటేనే అన్నీ ఓకే. ఎంతకు కొనుక్కున్నారు లైఫ్ను? ఎన్ని కోట్లకు కొనుక్కున్నారు? ఎన్ని కోట్ల? ఎవరికి అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నారు? మరి మీది ఎట్లా అయింది? లైఫ్ పోతుందన్న భయం ఉంది కదా. సరే ఓకే, పైన బ్రహ్మకి ఏమైనా పెట్టినరా అప్లికేషన్? దేవునికి కానీ సృష్టికి కానీ ఏమైనా పెట్టినరా? నాకు పలానా హైటు, వెయిటు, ముక్కు, నోరు, హెయిర్సు, కలరు, బిలరు అన్నీగా ఏం ఎక్కడి నుండి వచ్చింది?
మనం ఏమన్నా తెచ్చుకున్నామా, కోరుకొని తెచ్చుకున్నామా? फिर कहाँ से आया है? फिर हमारा कैसा हुआ ये? समझ में आना? लाइफ जाने का डर है तो क्या तुमने लेके आया उसको? कहाँ से लेके आए, किसके पास से लेके आए, कितने पैसे दिए, कितना सोना दिए, कितना हार्डवर्क किए है? कुछ किए इसके लिए तुमने? लाइफ के लिए कुछ किया? चलो एक रत्ती भर ఏమంటారు, ఈ సమెత్తు అంతేనా? రత్తి భర్ ఈ సమెత్తు ఏమన్నా చేసిండ్రా దీని కొరకు, లైఫ్ కొరకు? పోతుందన్న భయం ఉంది కదా. ఎన్నుండి తెచ్చుకున్నారు, ఎవరిచ్చిండ్రు, అది మీది ఎట్లయింది? ఎనీ వన్ ఇయర్ ఎవరన్నా వెనుక సైడ్ యు బాట్ ఇట్ फ्रॉम समवन? कहाँ से आए? ये तुम्हारा कैसा है? यू डोंट हैव एनी राइट, यू डोंट हैव एनी राइट. कहाँ से आया जिसको हम मेरा 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 लाइफ मेरा लाइफ मेरा लाइफ, ये लाइफ तुम्हारा कहाँ से? किसने दिया तुम? कहाँ से तुमने कहीं खोज के लाया? कब पहाड़ में जाके खोदे, जंगल में जाके कहां से लाए ये लाइफ? कितने पैसे से लाए? तुम्हारा नहीं है. ये लगता है हमारा, लेकिन हमारा नहीं है. इस नशे से बाहर आना है. इट्स नेचुरल, इट्स ए नेचुरल फेनोमेना. लाइफ इज ए नेचुरल फेनोमेना. इसके ऊपर हमारा कोई अधिकार, वी डोंट हैव एनी राइट्स. बिकॉज हमने किसी को एप्लीकेशन, ईमेल, जीमेल, व्हाट्सएप करके नहीं मंगाया लाइफ, गूगल से डाउनलोड नहीं किया. दिस इज अ नेचुरल गिफ्ट. ये क्या है? नेचुरल गिफ्ट है, प्रकृति का, नेचर का. नेचुरल गिफ्ट क्या है? नेचुरल गिफ्ट है, प्रकृति ने दिया है. उसके ऊपर 100% उसी का अधिकार है. सो इट इज अ डायलेमा दैट यू हैव द राइट्स. दिस इज माय, दिस इज नॉट यूअर्स. ఇది నాది, నీది కాదు. దిస్ ఇస్ నాట్ యువర్స్, దిస్ इज अ नेचुरल. प्रकृति कौन दिया? प्रकृति, नेचर. If someone believes in God, God. If someone don't believes in God, it's a natural. समझ में आया? हाँ? So this is not yours. Then why you have the fear to lose it? हमारा जब अब जैसे लाइफ है, अब लाइफ क्या है? ये रेस्पिरेशन है. क्या है? रेस्पिरेशन. लाइफ इज రెస్పిరేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ये सांस चल रहा है ना, तो इसलिए श्वास नడుస్తుంది, అందుకే ఉన్నారా? ये सांस चल रहा है इसलिए हम जिंदा है. जिंदा है मतलब क्या है? ये चल रहा है. अगर ये रुक गया, हाँ, इफ नो रेस्पिरेशन नो लाइफ, राइट? नो रेस्पिरेशन नो लाइफ. तो इसके ऊपर हमारा कौन सा अधिकार है? डू यू हैव एनी राइट्स ऑन रेस्पिरेशन? इस सांस के ऊपर कोई हमारा अधिकार है? ఉందా? ఈ శ్వాస పైన మనది ఏమన్నా అధికారం ఉందా? ఇది ఒక 10 నిమిషాలు ఆగు అంటే ఆగుతుందా? దాని ఇష్టం. అది ఎప్పుడు ఆగుతుందో వి డోంట్ నో. ఎప్పుడు ఆగుతుందో మనకు తెలుసా? వి డోంట్ నో. समझ में? परमानेंट, परमानेंट परमानेंट अन्न. समझ में आ रहा है? ఇది మనం మాట్లాడుతున్నాం, కూర్చున్నాం, ఏదో ఆలోచన చేస్తున్నాం, తింటున్నాం, స్నానం చేస్తున్నాం, కబడ్డీ ఆడుతున్నాం, వేస్తున్నాం. ఇది ఎప్పుడన్నా మీరు పడుకుంటున్నారని ఆగిందా? चलो भाई इसको 8 घंटा सोने दो,
कितना घंटा? चलो इसको 16 घंटा सोने दो, मैं थोड़ी 16 घंटा रेस्ट लेता हूँ. ऐसा कभी ఇది ఒకవేళ రెస్ట్ తీసుకుంటే ఏమైతే మన పర్మనెంట్ రెస్ట్ అయిపోతుంది. ఏమైతుంది? परमानेंट रेस्ट. फिर उसके बाद कोई हलचल नहीं बॉडी में. तो ये हम नहा रहे, हम कुछ भी कर रहे, ఏం చేసినా కానీ ఇది అవుతుందా? దానిపైన అదే. దట్ ఈజ్ అన్ ఆటోమేటిక్ ప్రాసెస్. ఇదేంటిది? రెస్పిరేషన్ ఈజ్ ऑटोमेटिक प्रोसेस. इट इज एन ऑटोमेटिक. हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर. वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन रेस्पिरेशन, ऑन प्राणम, ऑन जीवम. हमारा कुछ भी नहीं है. तो ये हम जब लाए नहीं इसको, तो ये जाने का डर क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूजिंग इट? जब हमने लाया ही नहीं, हमने ये हमारा है ही नहीं, तो फिर ओके, समझ में आ रहा है? तो फिर जाने का क्या डर है? क्या डर है? ఏమున్నది? భయం ఏమున్నది? जब हम लाइफ हमारा नहीं है, रेस्पिरेशन इज नॉट अ वर्ड्स, हार्ट सुनता है बात. గుండెకి చెప్పిండ్రు ఎప్పుడన్నా 10 నిమిషాలు రెస్ట్ తీసుకో, నేను పడుకుంటున్నా, నువ్వు కూడా ఒక 7 గంటలు 8 గంటలు రెస్ట్. ఏమైతే? పర్మనెంట్ రెస్ట్. ఈ శరీరంలో ఏమన్నా మాట వింటుందా మనది? శరీరం వింటుందా? వినదు. శ్వాస వింటుందా? వినదు. మనది ఎట్లా అయింది అది? సో ఇట్ ఈజ్ అ ఇల్యూజన్, एक भ्रम है. भ्रम దట్ ఇట్ ఈజ్ మైండ్, ये मेरा है, ఇది నాది అన్నది ఒక పెద్ద భ్రమ, ఇల్యూజన్, भ्रमा. अब इसके वजह से हम सबसे झगड़ते रहते, ये लाइफ की वजह से. मेरा मेरा मेरा. अरे तेरा ये हार्ट तेरा नहीं है, ना लंग्स तेरा है, ना बॉडी तूने लाया, कुछ भी. ये जब शरीर हमारा नहीं है तो ये बाकी सब हमारा कैसा होगा? ये पैसा, धन दौलत, जमीन जायदाद, ये सब हमारा कैसा है? जब ये बॉडी हमारा नहीं है, क्या नहीं है हमारा? बॉडी हमारा जब नहीं है तो बाकी हमारा कैसा कैसा? समझ में आए? बाकी हमारा कैसा? सो व्हाट इज द फियर? दिस इज नॉट योर्स, दिस इज नॉट योर्स. ये अपना नहीं है. एनीवन कैन क्लेम दैट इट इज माइन, नॉट योर्स. यू डोंट हैव एनी authority, any existence. it's a completely nature. ये पूरा प्रकृति, वो उसके हिसाब से सारी चीजें उगा रही है. समझ में है? वी आर जस्ट ड्रॉप. वी आर द, ये ओशन है एंड दिस इज द ड्रॉप. अब ये ओशन से निकला ये ड्रॉप. समझ में है? It's a part of ocean, it's not separate. It's a part of world, it is not separate. ये इस प्रकृति का हिस्सा है. It is not separate, it is not yours. When life is not yours, then how the things of this world will be yours? तो क्या जाने का डर है? ఏం పోయే భయం ఉన్నది? సో భయం ఈజ్ ఆల్సో ఆ ఇల్యూజన్. ఫియర్ ఈజ్ ఆల్సో ఒక భ్రమ. దెర్ ఈజ్ నో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫియర్ ఇన్ రియాలిటీ. వాస్తవంగా భయంది కూడా ఎలాంటి అస్తిత్వం ఈ ప్రపంచంలో లేదు. దట్ ఈస్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ ద మైండ్. దట్ ఈస్ అ hallucination, illusion of the mind. Mind యొక్క భ్రమ. So mind is making us to suffer.
వాట్? ఇట్స్ అ ఇల్యూజన్ ఆఫ్ మైండ్. మనసు, మన మనసు. ఎవరి మనసు? మనస్సు. ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్ వీ కెన్ కన్సిడర్ మన మనసు. మనసు ఈజ్ మనసు, మైండ్ ఈజ్ మైండ్. లైక్ ఈ శ్వాస నాది, ఈ గాలి నాది. నీ గాలి ఏది మరి? నీ గాలి ఏడున్నది? ఈ గాలి నాదనుకో, నేను తీసుకుంటున్నా, ఈ గాలి నాది. నీ గాలి ఏడున్నది? ఏడున్నది? ఇదే గాలి. ఇదే గాలి నువ్వు తీసుకుంటున్నావు. ఇదే గాలి ట్రంప్ తీసుకుంటున్నాడు, ఇదే గాలి మోదీ తీసుకుంటున్నాడు, ఇదే గాలి రేవంత్ రెడ్డి తీసుకుంటున్నాడు. గాట్ మై పాయింట్? ఇదే గాలి. సో నీది నాది ఈజ్ ద ఇల్యూజన్ ఆఫ్ మైండ్. నీది నాది ఈజ్ ద ఇల్యూజన్ ఆఫ్ మైండ్. మేరా తేరా, మైండ్ యువర్స్ ఈజ్ ద ఇల్యూజన్ ఆఫ్ మైండ్. ఇట్స్ అ నేచర్. ఇట్స్ అ కంప్లీట్లీ పార్ట్ ఆఫ్ నేచర్. అర్థమైందా? ఇట్స్ అ కంప్లీట్. దెన్ వేర్ ఈజ్ అ ఫియర్? వాట్ ఫర్ ద ఫియర్? अब डर किस बात का? భయం దేనికి? భయం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద నెగటివ్ థాట్. అండ్ నెగటివ్ థాట్స్ విల్ కమ్ బికాస్ ఆఫ్ ఫియర్. a fear because of something. Fear because of something. Fear దేనికి? మీరు అన్నట్టు ఇది పోతుంది, అది పోతుంది, లైఫ్ పోతుంది, పైసలు పోతాయి, డబ్బులు పోతాయి, జాబ్ పోతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కలెక్టర్ జాబ్ ఉన్నాయి, ఐఏఎస్ పోతుంది. అంతకుముందు మనుషులు లేరా? ఈ కలెక్టర్ కంటే ముందు మనుషులు లేరా? వాళ్ళకి ఆ భయం ఉండేనా? ఎందుకు? అప్పుడు కలెక్టర్ అన్న పోస్టు లేదు. సో దేర్ వాజ్ అ నో ఫియర్. పైలట్ ఉండేనా అప్పుడు? ఏరోప్లేనే లేదు, పైలట్ ఎక్కడ ఉంటాడు అప్పుడు? సో మనుషులు ప్రశాంతంగా, హ్యాపీగా, సంతోషంగా లేరా? ఉన్నారు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ క్రియేషన్ ఆఫ్ అవర్ माइंड. ये क्या है? सारा हमारा मन का खेल है. दिस इज ऑल द. सो माइंड इज इंपॉर्टेंट. माइंड इज इंपॉर्टेंट. माइंड इज एवरीथिंग. यू कंट्रोल యువర్ మైండ్, అదర్వైజ్ యువర్ మైండ్ విల్ కంట్రోల్ యూ. మీరు మీ మనసును ఆధీనంలో నియంత్రించండి, లేకపోతే మీ మనసు మిమ్మల్ని నియంత్రిస్తుంది. समझ में है? सो इसलिए माइंड शुड बी क्लीन. माइंड शुड बी क्लीन, नीट. समझ में आ रहा है? ఏం భయం ఉన్నది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైంది కదా? దిస్ ఈజ్ ఆల్. ఇఫ్ life is there, then family is there, then wealth is there, then money is there, then this is not yours. ये तुम्हारा नहीं है, ये सृष्टि का है, नेचर का है. ओके, अब तुमको क्या चाहिए? अब ना मिलने का डर है, ये तो समझ में आ गया. हमारा कुछ भी नहीं है, तो जाने का कोई डर नहीं है. अभी समझो. अब दूसरा पार्ट, what we have. what we have हो गया. the fear of not getting something which is not of us. हाँ, हमारा जो नहीं है हमको चाहिए, लेकिन वो ना मिलने का डर. the fear of not getting something what we want. the fear of something what we have, losing something what we. మన దగ్గర ఉన్నది పోయే భయం, కావాల్సింది దొరకదన్న భయం. ద ఫియర్ ఆఫ్ సెకండ్ గ్యాంగ్, ద ఫియర్ ఆఫ్ నాట్ గెట్టింగ్ వాట్ వీ వాంట్. ద ఫియర్ ఆఫ్ నాట్ గెట్టింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ వీ వాంట్. వాట్ वही वांट. अब तुमको क्या चाहिए? लड़की चाहिए, घोड़ा चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, चाहिए फॉर एग्जाम्पल चाहिए. ओके, जॉब चाहिए, सब चाहिए. व्हाट वी वांट, बहुत सारे चाहिए. ठीक है. अब ऑलरेडी जो चाहिए उससे ज़्यादा दिया है. जैसे ये पृथ्वी दिया है, तुमको लैंड ही चाहिए ना,
तो नेचर ने पूरा पृथ्वी दे दिया, ले ले बाबा ఎంజాయ్ గారు. మొత్తం భూమిని ఇచ్చిండా లేదా? పృథ్వీని, पूरा पृथ्वी हमको दिया. अर्थ, प्लैनेट, सन, मून, फ्रूट्स, नदी, समुंदर, सब कुछ दिया. अब क्या चाहिए तुम? अब तुम बताओ. सन, फॉर एग्जाम्पल सन, ये तुम्हारे जन्म के बाद आया या पहले आया? नहीं चाहिए तुमको सन? यू डोंट नीड सन? కావాలా వద్దా మనకు? ఇది మనం పుట్టిన తర్వాత వచ్చిందా, తెచ్చుకున్నామా? సో సృష్టి ఫస్ట్ నుండే అరేంజ్మెంట్ చేసింది. ఏం చేసింది? అరేంజ్మెంట్. బిఫోర్ యూ భూమిని క్రియేట్ చేసింది. బిఫోర్ యూ సన్, బిఫోర్ యూ మూన్, బిఫోర్ యూ ప్లానెట్, యూనివర్స్, ఎంటైర్ యూనివర్స్ అని ఇచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంటైర్ యూనివర్స్. ఇంకేం కావాలా? యూ వాంట్ నా సంథింగ్ और क्या चाहिए? ఎంటైర్ యూనివర్స్ ఇచ్చింది. ఇంకేం కావాలా? భూమి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జీవించడానికి టోటల్ పృథ్వీ కావాలా, లేకపోతే దాంట్లో చిన్న ఒక 6 అడుగుల జాగా కావాలా? 10x10 का कमरा चाहिए, पूरा पृथ्वी चाहिए? तो सृष्टि कितना दिया? द ఎంటైర్ अर्थ. ఎంత ఇచ్చింది? तुमको जितना चाहिए, तुमको एक ड्रॉप चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यू नीड 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, पूरा ओशन दे दिया, पूरा रिवर दे दिया, पूरा गंगा यमुना सरस्वती दे दिया. और क्या चाहिए? पूरा हिमालय दे दिया. अब तू लड़ रहा है तो नेचर क्या करेगा? ये मेरा है, ये 10x10 का कमरा मेरा है, ये 1 इंच जगह मेरा है, ये 1 रुपये मेरा है, ये 10. अब तू क्रिएट किया पैसा और तू लड़ रहा है, तू परेशान हो रहा है, उसमें सृष्टि क्या करेगी? समझ में आ रहा है? అర్థమవుతుందా? ఇంతకుముందు రూపాయలు ఉన్నాయా? ఆనాలో ఉండే 4 ఆనా, 1 ఆనా, 2 ఆనా, అంతకంటే ముందు ఇంకేం ఉండను. నోటు తయారు చేసి, ఏం తయారు చేసినాం? నోటు తయారు చేసి, రూపీస్ తయారు చేసి కొట్లాడుకుంటున్నాం. అంతేనా? బిర్యానీ తయారు చేసి బిర్యానీ దొరకలేదని బాధపడుతున్నాం. ఏరోప్లేన్ తయారు చేసి ఏరోప్లేన్ ఎక్కుతలేమని బాధపడుతున్నాం. సో దట్ ఈస్ యూ క్రియేటెడ్ ద ప్రాబ్లం. సో నేచర్ हैज गिवन एवरीथिंग. द मोर तुमको चाहिए था, ड्रॉप, पूरा गंगा यमुना सरस्वती दे दिया. और क्या चाहिए? क्या चाहिए? सन दिया. सन को तुम ला सकते कैसे? कितने में खरीदोगे? चलो तुम्हारा ओन सा, तुम्हारा खुद का सूरज लाओ, कितने में लाओगे? हाँ, तुम्हारा खुद का मून चलो लाओ, ला सकते? और क्या चाहिए? इनके मुकाबला. So this is all problem because of corrupted mind. Corrupted mind. माइंड हमारा इतना प्रदूषित हो गया, इतना करप्ट हो गया, इतना दूषित हो गया, हमको ये सारी चीज़ें दिखता ही नहीं. हमको सिर्फ भाई के पास मेरे जो आधा गुंठा जमीन है वही, इतना बड़ा जमीन नहीं दिख रहा है. हाँ, అన్న దగ్గర తమ్ముని దగ్గర ఉన్న అరగుంట భూమి కనిపిస్తున్నది. ఇంత బడా భూమి దియా ఓ नहीं दिख रहा है. కనిపిస్తున్నదా? ये लाइफ नहीं दिख रहा है. लाइफ नेचर ने दिया, और क्या चाहिए? ये सांस नेचर ने दिया, और क्या? चलो इसको रोक देगा वो. नेचर थोड़ी देर के लिए इसको रोकेगा. ఏం చేస్తారు? हाँ, फिर क्या चाहिए? फिर काय का डर?
जो चाहिए उसका ना मिलने का डर है, ऑलरेडी इतना दिया, तुमको चाहिए एक ड्रॉप वाटर, पूरा नदी समुंदर दे दिया, और भी तुम चाहिए चाहिए चाहिए, కావాలి ఇంకా కావాలి, ఇంకేం కావాలి. సో కావాలనేది కూడా ఇస్ దేర్ ఎన్ ఎగ్జిस्टेंस. जो चाहिए वो ना मिलने का डर है, ऐसा कुछ है जो नहीं दिया है. और क्या चाहिए, क्या चाहिए? सो दिस इज ऑल्सो अ मिथ ऑफ अ इल्यूजन ऑफ माइंड, illusion of mind. So unless until you clean your mind deeply, अंदर जाके जब तक के हम हमारे मन का शुद्धिकरण, మనసును నిర్మలం చేయమో అప్పటి వరకు యు విల్ సఫర్. నీకు భూమి ఇచ్చినా, మొత్తం పృథ్వీనిచ్చినా, మొత్తం సన్ ఇచ్చినా ఏం పరగపడదు, ఏడుస్తూనే ఉంటావు జీవితాంతం. కావాలి కావాలి, ఎందుకు ఇచ్చింది అర్థమైతలే. जब तेरे को इतना बड़ा सन दिया वो समझ में नहीं आना, तो कितना पैसा दिया, तो चलो तेरे को पैसा दिया, कौन सा सन लेके आएगा, किधर से लेके आएगा, ఎక్కడి నుండి తీసుకొస్తారు? మీ ఓన్ ఎవరన్నా తీసుకొస్తారా? ఓన్ ఓన్ सन सूरज ला सकते नहीं ला सकते. तो फिर किसके लिए, काय के लिए, फॉर व्हाट? हो गया क्लोज. फॉर व्हाट, किसके लिए? समझ में आ रहा है? फॉर व्हाट? सो दिस इज ऑल आर इल्यूजन. ये हमारे माइंड का एक तरीके का खेल है, और जिसको हम समझ नहीं रहे. దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోకుండా ఇలా సఫర్ అవుతూ ఉన్నాం, బాధపడుతూ ఉన్నాం, ఏడుస్తూ ఉన్నాం, అనుభవిస్తూ ఉన్నాం. we don't know how to live the life, what is life, basic thing we don't know. so because of మన మైండ్ మొత్తం డస్ట్ పట్టేసింది. మైండ్ ఈడున్నది, దీని చుట్టూరుగా డస్ట్ 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 డస్ట్, బురద, దుమ్ము, ధూళి, చెత్త. సో దాని మూలంగా వీఆర్ సఫరింగ్. సో వీ షుడ్ క్లీన్ ఇట్, క్లీన్ ఇట్, క్లీన్ ఇట్. సో बाहर का सूरज समझ में आ जाता, फिर अंदर से भी सूरज निकलता. फिर हमारा जीवन में, మన లైఫ్లో ఒక కొత్త వెలుగు స్టార్ట్ అవుతుంది. समझ में आ रहा है? फिर जब अंदर का सूरज उगेगा तो बाहर के सूरज का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा. हमारा अंदर पूरा क्या है, अंधेरा है, तो बाहर पूरा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है. कितना भी लाइट लगाओ, LED लगाओ, DED लगाओ, BED लगाओ, कोई भी ED लगाओ, अपने को कोई बाहर में प्रकाश, क्यों? अंदर पूरा अंधकार ही अंधकार है. मन में पूरा, మనసులో అంతా చీకటి. ఏం తాగుతున్నామో తెలియదు, ఏం తింటున్నామో తెలియదు, ఏది చేస్తున్నామో తెలియదు, ఏం మాట్లాడుతున్నామో తెలియదు, ఎవరితో ఎట్లుండాలో తెలియదు, ఏడుండాలో తెలియదు, ఏం చేయాలో తెలియదు, ఏం చేయొద్దో తెలియదు. हमको कुछ नहीं पता. क्यों नहीं पता? अब आंखों को पट्टी बांध के कौन से डायरेक्शन में जा सकते? जाएंगे इधर से वरंगल, वैकुंठ जाएंगे, वैकुंठ गमन. ऐसा जिंदगी हमारा हो गया. ये आंखें खुले, अंदर का आंख खुल नहीं रहा, तीसरा आंख, थर्ड आई इट इज नॉट ओपनिंग. इसके वजह से हमारे पास जो है उसको समझ में नहीं आता. बीवी है उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता, बच्चे है उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता, चलो करोड़ नहीं है 1000 रुपए, उसका इंपॉर्टेंस यू डोंट नो. चलो 10 लाख नहीं कमा रहे, 15,000 का इंपॉर्टेंस यू डोंट नो. Why? Because mind is blind. You got? Mind is blind. मन अंधा है. आंखें खुले लेकिन मन अंधा है. समझ में? हम अंधे हैं. We are blind people by mind.
మన మనసు గుడ్డిది. దట్స్ వాట్ వీఆర్ సఫరింగ్. వీఆర్ నాట్ ఎంజాయింగ్ ద వరల్డ్ ఇన్ రియాలిటీ. వాస్తవంగా మనం సంతోషంగా, హ్యాపీగా, ప్రశాంతంగా ఎంజాయ్ చేయలేకపోతున్నాం బికాస్ అవర్ మైండ్ ఈజ్ బ్లైండ్. समझ में आ रहा है? So we should open up our mind. That is third eye. That is third eye. Otherwise ఈ కళ్ళుండి కూడా ఉపయోగం లేదు. These eyes are useless if your mind is blind. ఈ కళ్ళు పనికిరావు ఒకవేళ మన మనసు గుడ్డిదై ఉంటాయి. అర్థమైందా? సో గుడ్డిదా మంచిదా లోపల చూసుకుంటే అర్థమవుతుంది. సో వీ షుడ్ ఫాలో ద ఓన్లీ పాత్ ఈజ్ ఫాలో పంచశీల్. శీలాన్ని పాటిస్తూ ఎలాంటి తప్పుడు పనులను చేయకుండా మంచి పనులను చేస్తూ ధ్యానం చేయడం. ద సొల్యూషన్. మంచి పనులు చేస్తూ ఎలాంటి చెడు పని చేయకుండా ధ్యానాన్ని చెయ్యడం, ధ్యానం చేయడం, మెడిటేషన్ చేయడం ఈజ్ ద సొల్యూషన్ టు ఓపెన్ ద థర్డ్ ఐ, దట్ ఈజ్ మైండ్. మనసు కళ్ళు అట్లా తెలుస్తాయి. సో ఎవ్రీవన్ షుడ్ నో. అక్కడ రాసిందిగా पंचशीलाल तेलुगु और हिंदी दोनों में. अगर किसी को तेलुगु नहीं आता है तो हिंदी में भी लिखा है. అటు పక్కకేమున్నది అష్టాంగ మార్గం. రైట్. ఆ చిన్నగా డబ్బాలో ఏమున్నది అష్టాంగ మార్గం. అంటే ఆ 8ని చెయ్యాలి, వీటిని చెయ్యొద్దు. పంచశీలాలను పాటిస్తూ అంటే ఏం చేయొద్దు? జీవహింస చేయొద్దు, దొంగతనం చేయొద్దు, వ్యభిచారం చేయొద్దు, అబద్ధాలు ఆడొద్దు, మందు మత్తు పదార్థాలు అవి చేయొద్దు. అష్టాంగ మార్గాన్ని కింద ఫాలో కావాలి. దాని పక్కకి ఏమున్నది? దట్ ఈస్ కాల్డ్ 10 ప్రెసిప్ట్స్. 10 ప్రెసిప్ట్స్ అంటే అర్థం ఏంటిది? అవిని పెంపొందించుకోవాలి. కరుణను పెంచుకోవాలి, ప్రేమను పెంచుకోవాలి, ధైర్యాన్ని పెంచుకోవాలి, గాట్ ఇట్, బ్యాలెన్స్ని పెంచుకోవాలి, ఈక్వానిమిటీ. ఆ 10 ఉన్నాయి కదా, దాన్ని ఏమంటారు 10 ప్రెసిప్ట్స్. ఆ పక్క దాన్ని ఏమంటారు అష్టాంగ మార్గం, 8-fold నోబల్ పాత్. దిస్ ఈస్ 10 ప్రెసిప్ట్స్ అండ్ దట్ ఈస్ పంచశీల. సో దీన్ని పాటిస్తే యువర్ లైఫ్ విల్ బీ లైక్ సన్, లైక్ సన్. ఓకే, ఎనీ డౌట్? క్లోజ్ ఇట్.